respected fathers, honorable chief guests, teachers, and our parents, and all my dear friends. A very good morning to all. We heartily welcome you all. We believe in a strong home-school partnership, and your input is crucial to our students' success. Let us work together to create a supportive and ensuring the educational experience for us. Your presence at parent-teacher meeting will allow us to collaborate on initiatives that benefit all the students. Your children's well-being is our priority, and this meeting will provide an opportunity to discuss academic and social emotional growth. Let us discuss strategies to support us learning and development. Your priority as parents is essential to support us. Thank you. Talk about dignitaries, parents, teachers, and all the children to the mega parent-teacher meeting. Good morning to everybody. Dear respected Principal Father Jeans and Father John Peter, the Finance Administrator, and Chief Guest Sharma's Garu, TDP Town Convener and Councillor, and also previously parent of our school. And I request and our former students Jagdish and Sahiti, and dear colleagues, parents and students, heartily welcome to everyone. And I request Father James and John Peter to felicitate Sharma's Garu. Felicitate of our former students Jagdish and Sahiti. Sorry. Okay. In a school function is a symbolic act with deep cultural and spiritual significance, representing the distilling of darkness and ignorance with knowledge and wisdom. It signifies new beginnings, invokes positive energy, and is a way to seek blessings for the event and its participants. The ceremony often makes the inauguration of new facilities. Here we start our program with lighting the lamp. I invite the Chief Guest Sharma's Garu, Father James Xavier Garu, and the Financial Administrator John Peter Garu, and our host two school students Sahiti sister and Jagadish brother, and our school SPS Devi sister and Ramkaran brother to lighting the lamp. Father. Of faith, hope and compassion which can help the student to develop a strong sense of spirituality and respect for the others, including teachers and parents. There are several important educational motives. Firstly, it promotes a sense of unity and inclusivity by bringing students for the states and spectators. Now, we invite our school singing group for the prayer song of Ma Telugu Talliki Mallepu Danda. Telugu Talliki Mallepu Danda Ma
తల్లికి మంగళారతులు, కడుపులో బంగారు, కనుచూపులో కరుణ, చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి. గరగల గోదారి కదలిపోతుంటేను, బిలబిలా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను, బంగారు పంటలే పండుతాయి, మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి. అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు, త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు, తిక్కయ్య కలములో తీయందనాలు, నిత్యమై నిఖిలమై నిలచి ఉండేదాకా రుద్రమ్మ భుజశక్తి, మల్లమ్మ పతిభక్తి, త్యాగన సూర్యుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవిలో రింగుమని మారు మ్రోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుతాం, నీ పాటలే పాడుతాం. జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి. is profound gesture of respect, love and gratitude in many cultures, particularly in India. Bowing down to touch the feet is a physical manifestation of humanity and respect for the mother's age, experience and the wisdom she has gained. Touching the feet is also a way to seek positive energy from the mother. Now I invite our friends to speak about Talliki Vandanam. ఇప్పుడు 9వ తరగతి విద్యార్థిని చందనను కూటమి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి తల్లికి వందనం పథకం యొక్క ప్రయోజనాలను చెప్పడానికి మీ ముందుకు ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ వెల్కమ్ యూ చందన ఫర్ యువర్ స్పీచ్. గౌరవనీయులైన మన ఫాదర్ గారికి మరియు ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ పట్టణాధ్యక్షుడు శర్మస్ గారికి, ఉపాధ్యాయులకు మరియు నాతోటి విద్యార్థులకు శుభోదయం. పిల్లలకు ఇచ్చే గొప్ప బహుమతి ఏదైనా ఉంది అంటే అది విద్య. అది చదువులో జీవితాలను మార్చే ఆయుధం చదువు. అలాంటి చదువు పేదరికం కారణంగా ఏ పిల్లలకు చదువు దూరం కాకూడదు అనే ఈ లక్ష్యంతోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన పథకం తల్లికి వందనం. పేదరికం కారణంగా విద్యను మధ్యలో ఆపకుండా విద్యార్థులు తమ చదువును కొనసాగించడానికి ఆర్థిక సహాయం అందించడం ఈ పథక ఉద్దేశం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం సూపర్ 6 హామీలలో ఈ పథకం ఒకటి. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన తల్లికి వందనం పథకం జూన్ 12, 2025న ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద అర్హులైన ప్రతి కుటుంబంలో విద్యార్థికి ఏటా 15,000 రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు కూడా ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. కుటుంబంలో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకు సహాయం అందిస్తారు. ఇందులో విద్యార్థికి 13,000 రూపాయలు తల్లికి వందనం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి అందిస్తారు. ఈ పథకంలో 67 లక్షల కుటుంబాలు లబ్ధి పొందారు. విద్యార్థులకు జీవితంలో వెలుగు నింపే ఇటువంటి పథకాలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం హర్షణీయం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఫాదర్ గారికి నా ధన్యవాదాలు.
introduced by the AP government Talliki Vandanam. Good morning to respected fathers, honorable chief guests, valuable teachers, beloved parents, and my dear friends. Myself is Hafsa Nasia from 10th A3. Today I am here to give a short note about Talliki Vandanam. The launch of Talliki Vandanam initiative, a flagship promise under the Chief Minister N. Chandrababu Naidu Garu's Super 6 agenda, offers rupees 15,000 annually to mother of every single child going to school from class 1 to intermediate. By extending benefits to over 67 lakh students, this scheme aims to eliminate these who got benefited by this Talliki Vandanam. My parents spent this money for my education. Thank you, Father, for giving this opportunity. పిల్లల సమగ్ర అభివృద్ధిని పెంపొందించడం, పాఠశాల తరగతి గదుల వనరులను మెరుగుపరచడం, విద్యార్థుల శారీరక, మానసిక మరియు సామాజిక అభివృద్ధికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. వీటికి సంబంధించిన వార్షిక పాఠశాల సమగ్ర అభివృద్ధిని వివరించడానికి మన ముందుకు వస్తున్నారు మన ప్రాచార్యులు ఫాదర్ జీన్ సేవియర్ గారు. Respected senior most press Varta Prasad Garu, former students Savitri and Jagdish, respected parents, respected Father John Peter, and all well-wishers, a very good morning to all of you. I am very happy to see you all on this occasion of Mega Parents Teachers Meeting. A very hearty welcome to all of you. The very presence of Reverend Father John Peter, the Finance Administrator and the Vice President of our school, has graced this school with his valuable service. He has already served in the school as the principal during the most difficult phases of Corona. His experience will definitely help our children to inculcate the maximum knowledge. I am indeed glad to present you the activities and undertakings of this school in this academic year. We started our school with felicitating the toppers of SSC examination by awarding them a cash prize of rupees 15,000. Madhupida, who secured 570 marks, Murjula, who secured again 570 marks, Marchit, who secured 570 marks, Vishnuvartan, 570 marks respectively, and all four of them were awarded 15,000. And the second prize, Bharani Prasad with 556 marks, Kiran Teja again with 556 marks, who were awarded with an amount of 10,000 each. The third prize winner was Mohammed Kaif, who received 554 marks, who got a cash award of 8,000 rupees. Out of 100 above all, in which 28 of them securing 500 above and 12 of them securing 550 above. Congratulations, dear teachers and students. Congratulations, dear teachers and students, for your hard work and committed service. Are explained and written in their classrooms.
We also had for a week the handwriting classes in Lucida writing, which 3 of my friends came from Vijayawada and had conducted handwriting class. And Sharma Garu, our TDP town councillor and conveyor, and also the previous student parent of our school. Sir, though you are a very busy person, you have assured us that you are going to spend your valuable time to share with us. Sir, we are eagerly waiting for your valuable words. ముందుగా నా యొక్క ముఖ్య అతిథిగా పిలిచినటువంటి మన గోడౌన్ మున్సిపల్ స్కూల్ యాజమాన్యానికి, ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకి, టీచర్స్ కి, మరి వారి తల్లిదండ్రులకి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మరి ఈరోజు మన యువకులకి ఇక్కడ రావడానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మనం గత సంవత్సరం కూడా ఈ మెగా పేరెంట్స్ డే మీటింగ్ జరుపుకోవడం జరిగింది. కానీ గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరం తేడా ఏముందప్ప అంటే, ఈ మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ ప్రతి ఒక్కరి కళ్ళల్లో కూడా ఒక ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని ఈరోజు నేను చూడగలుగుతున్నాను. దీనికి కారణం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయన తీసుకున్న ఏ నిర్ణయాలు కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా, ప్రజలకి అభివృద్ధి పథంలో తీసుకోబోయే విధంగానే ఉంటాయి తప్ప ఏదో రాజకీయ లబ్ధి కోసమో, రాజకీయ ఉనికి కోసమైన ఏ పథకాలు కూడా ప్రవేశపెట్టే రకం కాదు. మనం చూస్తున్నాం, గతంలో కూడా మనకు ఇటువంటి పథకాలు వచ్చినా కూడా దానివల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేకుండా ఏదో ఒకరికి ఇచ్చేసి సూత్రమంత్రంగా పిల్లలకు ఒక ఇంటికి ఒకే పథకం ఒకరికే ఇచ్చేటోళ్ళు. ఎంతమంది విద్యార్థులున్నా ఒక విద్యార్థికి ఆ పథకం కింద ఇచ్చేసి దాన్ని రాజకీయ లబ్ధిగా మలుచుకోవాలని చూసి గత ప్రభుత్వాలు ఆ విధంగా వాళ్ళ స్వార్థానికి, రాజకీయాలకు వాడుకుంటే మన తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పథకాలు అనేటువంటి రాజకీయాల కోసం కాదు, ప్రజల అభివృద్ధి కోసమే, ప్రజల్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకోవడానికని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 67 లక్షల మంది కుటుంబాలకు, 67 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఈ రోజు తల్లిదండ్రులు ఇవ్వడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలనేది నా విజ్ఞప్తి. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం, ఈరోజు ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, మీరు చూసినట్లయితే 4-5 మంది పిల్లలు కూడా ఇచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. బహుశా ఒకరు ఏమన్నా టెక్నికల్ విషయంలో ఒకరిద్దరు మిస్ అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ తొందరలో వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫార్మాట్స్ ఫిల్ చేసి ప్రతి పిల్లలకి, అంటే ప్రైవేటు గవర్నమెంట్ అన్నటువంటి తేడా లేకుండా చదువుకున్న పిల్లలు ఎవరైనా పర్లేదు, చదువుకున్న విద్యార్థి ఎక్కడున్నా కూడా ఆ విద్యార్థికి ప్రోత్సాహకంగా తల్లికి వందనం పేరుతో ఈ పథకాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరి మనం కూడా ఇటువంటి ప్రభుత్వానికి అండగా నిలవాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. మరి అలాగే మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే అమ్మినేని సురేంద్రబాబు గారు, ఆయన గురించి ఎందుకు చెప్పినా కూడా తక్కువే. మనం చూస్తున్నాం, ఈరోజు మనం నియోజకవర్గ ప్రజలు చేస్తున్న అదృష్టమో మరి ఏమన్నా మనం తెలియదుగానే ఆయన దేవుళ్లాగా మన నియోజకవర్గానికి అవతరించినాడు. ఈ రోజు ఆయనకి పిల్లల మీద ఎంత ప్రేమ అంటే, ఆయన ఎంతో ఎలక్షన్ అయినప్పటి నుంచి చాలా మందికి చాలా రకంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాడు. కానీ ప్రత్యేకంగా మనం చూసినట్లయితే స్కూల్ కి భారీ స్థాయిలో డొనేట్ చేశారు ఆయన. మన స్కూల్ పిల్లలు ఇక్కడ చెట్టూరు మండలంలో జడ్పీ స్కూల్లో దాదాపు 35 లక్షల రూపాయలు విలువైనటువంటి డెస్కులు కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పిల్లలకు ఉపయోగపడతాం అని ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే దొరగట్ రోడ్ లో బీసీ హాస్టల్లో కూడా, మహిళా బీసీ హాస్టల్లో అక్కడ కూడా వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేసుకుంటే, సార్ మాకు కొంచెం ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు సరిగ్గా లేవు, లేకపోతే సౌకర్యాలు సరిగ్గా లేవంటే వెంటనే ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకున్నట్టుగా 1,50,000 రూపాయలతో అక్కడ ప్రహరీ గోడలు అయితేనే ముందు, గేట్లు అయితేనే ముందు, మళ్ళీ వారికి మంచినీటి వాటర్ ఫిల్టర్లు అయితేనే ముందు, అలాగే అక్కడ టాయిలెట్స్ అయితేనే ముందు ప్రతి ఒక్కరు నీట్ గా చేసిస్తున్నారు. కర్ణాటక తిప్ప స్కూల్ గురించి మీకు, కర్ణాటక తిప్ప స్కూల్ గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఆ స్కూల్లో కూడా ఈ రోజు కిచెన్ రూమ్స్ అండ్ సరౌండింగ్ రూమ్స్ అన్ని లక్షలాది రూపాయలతో ఆయన ఈ రోజు ఆయన సొంత డబ్బులతో మళ్ళీ ఈ రోజు ఆయన ఈ పిల్లల కోసము డొనేట్ చేసి అక్కడంతా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. మరి నిజంగా మీకు అందరికీ తెలియజేసేది ఏమంటే, ఇటువంటి నాయకులకు కూడా మన ఆశీర్వాదాలు, మన సహకారాలు చాలా అవసరమవుతాయి. మరి మనకి స్థానిక నాయకులకు కూడా మనమంతా భవిష్యత్తులో అండగా నిలబడి వాళ్ళ ద్వారా ఇటువంటి భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాల్లో
చేసుకోవాలని మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ మరి అలాగే నన్ను ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఆహ్వానం కలిగినటువంటి యాజమాన్యానికి ఇక్కడ స్థానిక నాయకులకి పేరెంట్స్ కి అందరికీ పేరు పేరులో ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ పథకాల గురించి చెప్తున్నాను. ఎస్పెషల్లీ ఈ స్కూల్ కి రావడం నిజంగా నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. ఈ విషయాన్ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని ఉద్దేశంగా మరోసారి మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ స్కూల్ కూడా నాకు ఒక అనుబంధం ఉంది. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వాలు ఎలాగైతే పేద ప్రజల కోసము మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి రోజు మన పేద ప్రజల కోసం ఇటువంటి మంచి మంచి పథకాలతో, ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం మనిషి యొక్క జీవితం మొదలయ్యే మార్పు ఏదైనా జరగాలంటే అది విద్యతోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి అటువంటి ఆ విషయాన్ని గ్రహించినది ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కాబట్టి ఎంతమంది ఉంటే పిల్లలు అంతమందికి ఈ రోజు ఈ తల్లి వందనం పథకం పెడితే ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా మన కళ్యాణంలో ఈ గోల్డెన్ డే స్కూల్ కూడా నాకు తెలిసి అటువంటి కోరిక చదువుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. వీళ్ళు కూడా ఈ స్కూల్ బట్టి ఎంతో సర్వీస్ ఓరియంట్ గా ఎటువంటి ఎక్కువ స్థాయి ఫీజులు లేకుండా అందరికీ అందుబాటులో, అంటే పేద మధ్యతరగతి వ్యక్తులు కూడా అందుబాటులో, అందరూ కూడా ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు లేకుండా ఉన్నారు. ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువ పేద మధ్యతరగతి వాటికి ఉపయోగపడే విధంగా మన స్కూల్లోనే మనం బయట కంపేర్ చేసి చేసుకుంటే ఒక 20% ఫీజెస్ కూడా వసూలు జరగలేదు వేరే ప్రైవేట్ స్కూల్ తో కంపేర్ చేసి చేసుకుంటే. సో కాబట్టి వీళ్ళు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. నేను కూడా మా నియోజకవర్గంలో మా కళ్యాణంలో ఈ స్కూల్ పెట్టడం కూడా మా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మీరు కూడా ఇలాగే ఇంకా 4 సమస్యలు పెట్టి ఈ పేద విద్యార్థులకు మీరు సేవలు అందించాలని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. కొంతమంది girls, those who are sitting in the sunlight, we can silent without talking, you can enter to. అంతా ఇచ్చేసుకుంటున్నామంటే మన అదృష్టం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కలయికతోనే సాధ్యమవుతుంది, అది ఆత్మీయత కలయికతోనే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మనము కొంచెం ఈ స్కూల్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే జస్ట్ ఇప్పుడే జగదీష్ గారు చెప్పారు. వాళ్ళ మాటల్లో నాకు అర్థమైంది ఏమంటే చిన్న పిల్లల నుంచి 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు, 5వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు వాళ్ళకు ఒక మంచి విద్యాబోధన, మంచి క్రమశిక్షణ, మంచి ఇది కావాలి. కానీ అలాంటి ఎక్కడైనా ఉందంటే, అలాంటి వాతావరణం ఎక్కడైనా ఉందంటే మన కళ్యాణదుర్గం పట్టణంలో అన్ని స్కూల్ కంటే ఒక గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్లో మాత్రమే ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి చూసినప్పటి నుంచి చాలా మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుకొని దేశ విదేశాల్లో జాబ్ చేస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏమంటే మన స్కూల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు. ఎందుకంటే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్యదేవోభవ అన్నారు. మరి మనము ఏం చేస్తున్నాము? తల్లిదండ్రులు పిల్లలు మన మాట వింటున్నారా అంటే ఈ కాలంలో సరిగా వినడం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళంతా మొబైల్స్ లో పడిపోయినారు. దానికి కారణం ఎవరంటే మనమే తల్లిదండ్రులు. ఎందుకంటే ముందే ఇంకా మన పిల్లలకి ఏం కావాలా, ఏం లేదు, దానికి అవసరమా అనవసరమా అని ఆలోచించుకున్నట్ల వాళ్ళకి మొబైల్స్ ఇప్పించడం అయితేనేమి, బైకులు ఇప్పించడం అయితేనేమి. ఎందుకంటే బైకులు తీసుకొని యాక్సిడెంట్లు జరిగిపోతాయి. ఆ బాధ వర్ణనాతీతం తల్లిదండ్రులకి. కాబట్టి నేనేం చెప్తున్నానంటే తల్లిదండ్రులు మొబైల్స్ ద్వారా పిల్లల్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ పిల్లలు ఏం చెప్తారు, మనం చదువుకోవాలా, నాకు కావాలా మొబైల్, నేను అది చూసుకోవాలా ఇది చూసుకోవాలా అని అడుగుతారు. కానీ మనం ఎదురుకుండాలా, మనం ఎదురుగుండి వాళ్ళకి ఎంత అవసరమైతే అంతే ఇవ్వాలి మొబైల్. వాళ్ళకే మొబైల్ ఇప్పించేసి వాళ్ళ రూముల్లో పోయి సింగిల్ గా చూసుకొని ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. తల్లిదండ్రులకు అది మా బాధ్యత. మనమేం చేస్తాము, పిల్లలు స్కూల్లో చదువుకోవడం లేదు, ఉపాధ్యాయులు సరిగా చదువు చెప్పడం లేదు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతా ఓన్లీ మొబైల్లో ఉంది ఇప్పుడుండే ప్రజెంట్ కాలంలో. నేను ఒక ముఖ్యంగా పర్టికులర్ గా కొన్ని వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకున్నా. పర్టికులర్లీ గ్రేట్ వాల్యూస్. మా జనరేషన్ అంటే మేము చదువుకున్న సమయంలో పరిస్థితులు వేరే, అప్పుడు మా వాతావరణం వేరే, ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరే. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు విద్యార్థుల్ని పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టరు, నేను కొట్టడానికి ఇష్టపడరు. ఎక్కువ భాగం అందరూ చాలా ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా విద్యార్థులు తీసుకుంటున్నారు. సో దాని ద్వారా ఎంతో మంది సక్సెస్ అవుతున్నారు, కొంతమంది సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు. దీని వెనుక ఖచ్చితంగా మన ఆలోచన ఇంపార్టెంట్. తల్లిదండ్రులుగా మనం ఏం నేర్పించగలగాలి అంటే ముఖ్యంగా ఒక 5 వాల్యూస్ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఫస్ట్ వన్, దీని విషయాల్లో మనం గ్రేట్ అని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. జీ అంటే గివింగ్.
గ్రేట్ అనే పదంలో జీ అనే పదం గివింగ్. అంటే ఫస్ట్ మనము విద్యార్థులకు లేదా పిల్లలకు, మన పిల్లలకు గివింగ్ అనేదాన్ని అంటే ఇవ్వడం నేర్పించాలి. ఇవ్వడం అంటే ఏదో మన దగ్గర ఆస్తి రాసి ఇవ్వడము, మన దగ్గర మొత్తం తినేసి ఒక యాపిల్ కోసి ఇచ్చేసి, పర్టికులర్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే ఒక యాపిల్ కోసి ఎవరికి యువతలో నిజే తినేసే యాపిల్ అంతా అంటారు. అట్లా కాకుండా ఆ యాపిల్ ఒక 10 ముక్కలు కోస్తే ఒక ముక్క పక్కన ఉన్నవానికి ఇవ్వడానికి నేర్పించాలి. అంటే ఇవ్వడం ద్వారా ఆ వ్యక్తికి ఏమవుతుందంటే విద్యార్థికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఏర్పడుతుంది, సహాయం చేయడం నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి గివింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ మన పిల్లలకు నేర్పించాలి. పాతకాలంలో మన తాతలు కావచ్చు, అమ్మమ్మళ్ళు నానమ్మళ్ళు వీళ్ళు తినేటప్పుడు ఒక ముద్ద మనకు పెట్టేవాళ్ళు, లేదా ఏదైనా జంతువు ఉంటే దాన్ని తీసుకెళ్లి అన్నం పెట్టేవాళ్ళు. అంటే ముందు పెట్టేవాళ్ళు. అలాగా మనం కూడా 10 మందికి ఆహారం కానీ అవసరమైనప్పుడు సహాయం చేయలేకపోతే చాలా మంచిదని గివింగ్ అంటే సహాయం చేయడం నేర్పించమని చెప్తున్నాను అందరికీ. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పర్టికులర్ గా ఈ పెద్ద కాలంలో మర్చిపోయిన సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అంటే రీడింగ్ బుక్స్. రెస్పెక్ట్ టు రీడింగ్ బుక్స్. రీడింగ్ బుక్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా కూడా ఏమైనా డౌట్ వస్తే ఇమీడియట్ గా స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తాడు. మొబైల్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఆన్ చేస్తాడు. గూగుల్లో ఉంది ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు జరగవు, కానీ దాని నుంచి ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ గూగుల్లో అనే దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి బుక్స్ చదవడం నేర్పించండి. రీడింగ్ బుక్స్ అవి ఎలాంటి బుక్స్ అయినా అంటే పర్టికులర్ గా ఉపయోగపడే బుక్స్. ఒక కామిక్ కావచ్చు, ఒక మంచి స్టోరీస్ కావచ్చు, మోటివేషనల్ మన నేషనల్ లీడర్స్ స్టోరీస్ కావచ్చు. ఇలాంటివి చదువుతూ ఉంటే ఎంత చదివితే అంత ఉపయోగపడుతుంది మన లైఫ్ కి. ఎంత చదివితే అంత నాలెడ్జ్. ఒక బుక్ చదివితే ఉదాహరణకు అబ్దుల్ కలాం జీవితం రాసేట్టు దాన్ని చదివితే ఆయన దాదాపు 40 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు బతికింటాడు. 60 సంవత్సరాలు బతికిన జీవితాన్ని ఒక బుక్ లో రాసేస్తాడు. ఆ బుక్ ను చదివినప్పుడు అతని జీవితాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తాడు విద్యార్థి. కాబట్టి రీడింగ్ బుక్స్ అనేది ఖచ్చితంగా అలవాటు చేయించండి. కూర్చోబెట్టండి. ఫస్ట్ రోజు కూర్చోడు, దాన్ని బలవంతంగా ఒక 1 వీక్ లేదా ఒక 1 మంత్ లేదా ఒక 1 ఇయర్ కానీ పోరాడండి. కూర్చోవడం చదవడం నేర్పించండి. ఇంకా ఈ అంటే ఎక్స్ప్రెస్ ఫీలింగ్స్. అంటే వాళ్ళు బాధ గాని కోపం గాని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే కొత్తగా వచ్చినటువంటి అతడు ఏమనుకుంటాడు విద్యార్థి ఇమీడియట్ గా ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ లేకపోతే ఫేస్బుక్ లోనూ నేను ఇట్లా చేసినాను అట్లా చేసినాను పెడుతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా వానికి ఏదైనా సమస్య ఉందనుకో, అమ్మాయికి ఏదైనా బాధ ఉందనుకో, ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రుల దగ్గర షేర్ చేసుకునేటట్టుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినట్టుగా మనం నేర్పించాలి. ఎలాంటి బాధనైనా మనం కోప్పడకుండా, ప్రతిదానికి దండించకుండా వాళ్ళ విషయాలను మనం తెలుసుకోవాలి. ప్రేమగా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి అనేది ఖచ్చితంగా మనము గమనించాలి. ఇంకా తర్వాత అప్రిషియేషన్ అంటే అందరూ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్నప్పుడు బాగా వాడు పెద్దవాళ్ళు చెప్తే రైమ్స్ పడితే బాగా సూపర్ అని బాగా పాడుతూనే ఉంటారు. అదే ఒక పెద్దగా అయితేనే ఒక 7th 8th వచ్చే లోపల ఏం చదవట్లేదు నువ్వు వేస్ట్ పనికిరాదు మీరు నువ్వు చదువు అంటుంటావు. అలా కాకుండా వాడు చిన్నగా నేర్చుకున్నా అప్రిషియేట్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వాడు సక్సెస్ అవుతాడు. ఏది కూడా ఎంకరేజ్ చేయొద్దండి, నెగటివ్. అంటే విషయాలంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నిన్న ఒక న్యూస్ మనం చూసాం. ఒక అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ అబ్బాయి బ్యాటరీ సైకిల్ తయారు చేశాడు. బ్యాటరీతో సైకిల్ నడపడం, దాన్ని డిప్యూటీ సీఎం అప్రిషియేట్ చేశాడు. ఇలాగా కొత్త విషయాలు మన స్టూడెంట్స్ లో మన పిల్లలలో విషయాలు ఉంటాయి, నేర్చుకోవాలా, టెక్నిక్స్ తయారు చేయాలా. లేకపోతే ఒక మొబైల్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఏదో చెడిపోయిన దాన్ని తీసుకుని వాడే రిపేర్ చేస్తుంటాడు. ఇలాంటి కొత్త వాడు ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే వాడు ఏదో ఒక నెలకోసారి ఏదో కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేటట్టుగా తెలుసుకునేటట్టుగా మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఇది గ్రేట్ సంబంధించిన వాల్యూస్. ఫైనల్ ఆల్రెడీ పేరెంట్స్ మీరు చెప్పిన విషయమే, మొబైల్ గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా. అమ్మాయిల విషయాలు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అమ్మాయిలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో ఈజీగా మోసపోతున్నారు. ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకు లైఫ్ అంటే పెద్దగా అవగాహన లేకుండా ఓన్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, లేకపోతే ఎవరో ఒక తెలియని వ్యక్తి హాయ్ అని మెసేజ్ పెడితేనే హాయ్ అని రిప్లై ఇవ్వడము, ఇలాగా తయారైపోయింది. మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళు చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నారు. సో దాన్ని గమనించుకోవాలి అమ్మాయిల విషయంలో, పర్టికులర్ అబ్బాయిలు కూడా అనుకో. బట్ ఏంటంటే ఇది ఈజీగా మోసపోయే అవకాశం ఉంది విద్యార్థులు. ఎందుకంటే చదువు పక్కకెళ్ళిపోతుంది, వేరే పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అసలు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కూడా కంప్లీట్ గా ఒక రకమైన ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అది తెలియని విషయాలు కూడా వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలనే ఇంపార్టెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అలాగే మన పిల్లలు, చిన్నపిల్లలు 6th 7th ఉంటారు, వాళ్ళు పెరుగుతుంటారు, అడోలసెన్స్, వాళ్ళకు
ఏజ్ పెరిగినప్పుడు వాళ్ళు మేజర్ గా మారిన తర్వాత వాళ్ళకు గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ నేర్పించాలి. ఒక వ్యక్తి మనల్ని ముట్టుకున్నప్పుడు ఎలాంటి పాత్రలో మనం ముట్టుకుంటున్నాడు, ఆ వ్యక్తి అది మంచిదా కాదా అనేటువంటి విషయాలు అమ్మాయిలకు నేర్పించాలి. అది తల్లిగా మీరు జాగ్రత్త తీసుకొని ప్రతిదీ కూడా నేర్పించుకుంటే భవిష్యత్తులో సమస్యలు రాకుండా మోసపోకుండా, జీవితం అంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఏదో లైఫ్ లేదా ఇంకోటి అనుకుంటారు. అది ఏమి కాదమ్మా. జీవితం అంటే మనం ఖచ్చితంగా నువ్వు నీ కాళ్ళ మీద నిలబడి నువ్వు సంపాదించుకొని నిలబడితేనే జీవితం. తర్వాత అప్పటి వరకు నీ తల్లిదండ్రులు నీకు సపోర్ట్ ఉంటారు, కానీ కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో ఏదో చేసేస్తాడని నమ్మకూడదు. అది మనం తల్లిదండ్రులుగా ప్రేమగా వాళ్ళకి నేర్పించాల్సిందిగా నా ఇంపార్టెన్స్ నేను చెప్పదలుచుకుంది. అలాగే బాయ్స్ విషయానికి వస్తే బైక్స్ మొబైల్. రీసెంట్ గా ఒక 3 years బ్యాక్ ఒక అబ్బాయి, మా స్కూల్ అబ్బాయి 10th క్లాస్ చదివే అబ్బాయి, జనవరి 1st ఇక్కడే మన స్కూల్ దగ్గర నుంచి వెళ్తున్నాను, నేను జస్ట్ పికప్ చేసుకుని గట్టిగా అరిచే లోపల స్పీడ్ వెళ్ళిపోయాడు. నేను అప్పుడే అనిపించింది ఏమో వీడు ఎక్కడ చేసుకున్న పోయే లోపల బళ్ళారి ఇక్కడ అనంతపూర్ బైపాస్ లో స్పాట్ డెత్, ఎగిరిపోయి చనిపోయాడు. వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో జరిగిపోయి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిన 10 నిమిషాల్లో. సో వాళ్ళ అమ్మా నాన్న విపరీతంగా ఏడ్చారు. ఏం చేశారు? స్వతహాగా మనమే విద్యార్థులు మనం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. మీరు నమ్ముతారో లేదో, జీన్స్ ఫ్లవర్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈ బైక్స్ పైన ఖచ్చితంగా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకున్నాడు. ఎవరిని కేర్ కూడా చేయడు. నీ టీసీ ఇచ్చి పంపిస్తాను, నీ బైక్ వద్దు. పేరెంట్స్ కూడా వచ్చి సార్ మా అబ్బాయి ఏం పర్లేదు సార్, బాగా డ్రైవ్ చేస్తాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందంటే కూడా అవసరం లేదు నాకు, మీకు అవసరం మాకి బైక్ ఉంటే రావేయదండి, ఎవరిని మనం పిలుచుకోమని చెప్పారు. ఇలాగా ఆ బైక్ విపరీతంగా మీకేమో ఇంట్లో ఒకరే వస్తాడు, ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళ 3-4 ఎక్కుతారు. ఇక్కడైతే పెద్ద లారీలు తిరుగుతుంటాయి, ట్రాఫిక్ హెవీ ట్రాఫిక్. ఒకసారి ఏదైనా మనం ఊహించలేనిది జరిగితే జీవితాంతం మనము రిగ్రెట్ అయినా కూడా మనం చేసుకోలేము, ఏది కూడా మనం తిరిగి రాదు. కాబట్టి మనకు వాడి శరీరం పెరిగి మనిషి ఒక కెపాసిటీ వచ్చే వరకు వాళ్ళ చేతికి బైక్కి పోతే చాలా మంచిది. అది కూడా మీరు గమనించవలసిందిగా మీ అందరి తరఫున, మన మేనేజ్మెంట్ తరఫున, మరి టీచర్ల తరఫున కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. And teachers and my dear juniors here and parents too. So my name is Sahiti. I'm actually a former student of this school. Yeah, I'm here to speak some words. I firstly thank the school management for giving me this opportunity to speak about the school where I studied. So today there's going a program called Mega Parent Teacher Meeting. So this is a very important program which is held in every school. So this is being conducted by the AP government. So I just wanted to say that this kind of parent-teacher meetings are very regularly conducted in all the schools, but in this school there will be many kind of things which will be going on. So as a part of this school curriculum, now there is a going on called parent-teacher meeting. In this parent-teacher meeting, mostly the use of this is the parents will be getting know about the students, how they are studying in the school and all their academics. So I think this is a very good thing which is held in the school. And I also say that this school provides a very good academics. And as I graduate from this school, I really thank this school for making my fundamentals stronger. And that's all about what I wanted to say. So I thank the school management and teachers and fathers for giving me this opportunity. It's an absolute honor for me, and it's an absolute honor for me and immense pride to be stand before you all today. Not just as a guest, actually I studied here. I'm sitting there, right there, 10 years back. I graduated in the year 2015, exactly 10 years back. So this is my classroom. This is where I used to study in my 10th standard, and I wanted to share some memory. I'll tell you this in Telugu to understand better for all the parents. So in 2014 we were in that school. ఆ స్కూల్లో నేను పాత స్కూల్లో. సో అప్పుడు జీన్స్ వెళ్ళిపోయారు. నేను 10th క్లాస్కి వచ్చే టైంకి ఆయన లేరు. సో మేమంతా ఫైట్ చేసి ఆయన్ని వెనక్కి తెచ్చుకున్నాం. వీ వాంటెడ్ హిమ్ అని. ఎందుకంటే మాకు అప్పుడు సిలబస్ కొత్తది, 10th స్టాండర్డ్ నేనే ఫస్ట్ బ్యాచ్, అప్పుడు కొత్త సిలబస్ చదవాల్సి వచ్చింది. సో మాకు అంత ఐడియా లేదు, కొత్త వాళ్ళతో మేము ఇంట్రాక్ట్ అవ్వలేము అన్న భయంతో మా పేరెంట్స్ అందరూ వెళ్ళి మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి ఆయన వెనక్కి తెచ్చారు.
అప్పుడు చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉండేవి. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇండియన్స్ అన్ని గొడవ చేశారు. అప్పుడు ఫాదర్ వచ్చి అన్ని సాల్వ్ చేసి వెంటనే విజయవాడకి వెళ్ళి ఒక బస్ తెచ్చారు, విచ్ కాస్ట్ 18 some huge cost actually. This would have happened in span of 2 months, and after that మాకు గోల్ ఉండేది. అప్పటి వరకు 10th క్లాస్ వాళ్ళు కళ్యాణ్ గురుకులు ఎవరు 10/10 చూసుకుని లేదు. సో మేము అవుట్ ఆఫ్ 88 మంది ఉండేవాళ్ళం స్టూడెంట్స్ 10th క్లాస్ లో. అప్పుడు మాకు గోల్ పెట్టారు, మనం ఈసారి ఏమైనా సరే 10 out of 10 కొట్టాలి అని. సో 88 మందిలో 50 మందికి 9 above వచ్చాయి, విచ్ ఇస్ స్టిల్ ఏ రికార్డ్ ఇన్ కళ్యాణ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫెయిల్యూర్స్ అన్న మాటే లేదు. 9 above వచ్చాయి కళ్యాణంలో ఎవరికి లేరు, అండ్ నలుగురికి 10 out of 10 వచ్చాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఫాదర్ చెప్పారు 15,000 ఇస్తున్నారు టాపర్స్ కి అని. అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిందే మా బ్యాచ్ నుంచి. ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ మాకు చాలా ఇది ఇచ్చేవాళ్ళు, మనం ఎట్లైనా కొట్టాలి ఇయర్ అన్న ఇది పెట్టి మాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు, మీకు డబ్బులు మీకు ఫీజు వెనక్కి ఇస్తాము అన్నట్టుగా. సో అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు అప్పుడు. అక్కడ నుంచి స్కూల్ అంటే మేము టీచర్స్ తో అన్ని మాట్లాడేవాళ్ళం, ఏదైనా కూడా చెప్పేవాళ్ళము, ఫ్రీడమ్ ఉండేది మాకు. ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు. మీరు పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఇస్తున్నారు పిల్లలకి, మాకు అప్పుడు మొబైల్స్ లేవు, ఏం లేవు. ఓన్లీ చదువు, ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకోవడం, బయట దెబ్బలు తినడం, ఇవే ఉండేవి మాకు. నేను కూడా పెద్ద హై టాపర్ ఏం కాదు, అరౌండ్ 7 points అలా వచ్చాను స్కూల్లో. టీచర్స్ అందరూ మోటివేట్ చేస్తే చదివితే నాకు అరౌండ్ 9.5 వచ్చాయి 10th లో. అక్కడ నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అందరూ అనుకుంటారు స్కూల్లోనే అంత అయిపోతుంది. స్కూల్ ఇస్ నథింగ్, ఇట్ జస్ట్ లైక్ ప్లేస్ వేర్ యూ ఎంజాయ్. మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి స్కూల్ ని, టీచర్స్ తో అన్ని షేర్ చేసుకోవాలి, మీ లోపల ఏం పెట్టుకోకూడదు, ప్యూర్ ఉంటాం మీ హార్ట్ ఈ టైంలో. సో ఏం ఎక్కువ ఆలోచించకుండా చేసి చదవాలి, ఇంట్లో చేసి పెట్టారు, తినాలి. వన్స్ 10th అయిపోయింది, మనం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం. వెళ్ళిపోయిన వెంటనే లైఫ్ విల్ చేంజ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ ఉంటాం, ఒకేసారి ఏటో వెళ్ళిపోద్ది లైఫ్. ఇక్కడ మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటారు, చదువుకోకుండా కొంచెం నీకున్న వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కేర్ తీసుకుంటారు. బయటకు వెళ్ళిందంటే ఏముండదు, నువ్వు చదువుతావో చదువు, లేదంటే లేదు, ఇలానే ఉంటుంది. బయటకు వెళ్తే 10 years అయిపోయింది స్కూల్ అయిపోయి. సో 3 years నుంచి నేను జాబ్ చేస్తున్నా బెంగళూరులో, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నా, LTE మైత్రి క్యాంపస్ లో. సో నేను ఇంగ్లీష్ లో మాకు ఇంగ్లీష్ చాలా హెల్ప్ అయింది. నేను ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగ్లీష్ లో బాగా మాట్లాడుతున్నానంటే దానికి బేసిక్స్ గోల్డెన్ స్కూల్, ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే దట్. చాలా మంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడుతుంటారు. మాకు అప్పుడు కట్టెలు ఉండేవి, కేరళ స్టిక్స్, అది ఉత్తికి ఆరేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మేము కొట్టలు, మేము చాలా దెబ్బలు తిన్నాం, ఇప్పుడు తిట్లు తిన్నాం, చాలా వచ్చాయి మా స్కూల్. అంటే మెమరీస్ విల్ చేంజ్ ఫర్ ఎంటైర్ లైఫ్. సో స్కూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తున్నా అంటే వాట్ ది స్కూల్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్. బయట ఎన్నో వస్తాయి, అన్ని పోతాయి, బట్ ఈ స్కూల్ క్యాపబిలిటీ ఏంటని నేను ఎగ్జాంపుల్. మా బ్యాచ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక మంచి లైఫ్ లో సెటిల్ అయినారు. అరౌండ్ మాదే తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ తెలుసు కదా, జనరల్ గా బాగా పే చేస్తారు కంపెనీ. సో అట్లాంటి చేసి వెళ్ళాను, బట్ బేసిక్స్ ఇక్కడే. నేను ఎన్ని కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇంటర్ తర్వాత ఉండే, ఇంటర్మీడియట్ ఒక కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ ఒక కాలేజ్, అంతే. ఏ టీచర్స్ నాకు కనెక్షన్స్ లేవు, ఓన్లీ స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ తో మాత్రమే కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. 10 years అయింది, ఐ స్టిల్ హ్యావ్ కనెక్షన్స్ విత్ జాన్ పీటీ సార్, మరీ వచ్చారు, ఆయనతో కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి. అందరూ టీచర్స్ ఉన్నారు, రూపేష్ సార్, సురేష్ సార్, మనోహర్ సార్, తిప్పేస్వామి సార్. ఐ స్టిల్ సీ ద ప్లేసెస్ హియర్, అండ్ ఇట్స్ లైక్ అప్పుడే పెద్దలు అయిపోయి మన ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ ఐ యూస్ వాంట్ టు షేర్ విత్ దీస్ థింగ్స్ విత్ యూ ఆల్. అండ్ పేరెంట్స్, ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ టు స్టూడెంట్స్. సో అంటే నేను రిగ్రెట్ అయ్యాను, చిన్నప్పుడు మా పేరెంట్స్ నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలని పట్టుబట్టేవారు. నాకు కావాలి సైకిల్ కావాలి, పెద్ద గేర్ సైకిల్ కావాలి, అది ఇవ్వండి. జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్, మీరు అడగండి. వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుంటామంటే తీసుకోమని అవాయిడ్ చేయండి, డోంట్ ఫోర్స్ దెమ్. తర్వాత రిగ్రెట్ అవుతాం, మనం ఎందుకు ఇంకా ఫోర్స్ చేసిన పిల్లల్ని. వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎర్నింగ్ యూ ఫీల్ దాట్. అర్థమవుతారు ఎంత పెయిన్ తో వాళ్ళు మనకు ఫీజు కడుతుంటారు, మనకి ఏం కావాలని ఇస్తుంటారు. మీకు వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయినారు అంటే యూ జస్ట్ హోల్డ్ దేర్, యూ డోంట్ జస్ట్ లైక్ ఫోర్స్ దెమ్, ఐ నీడ్ దట్, ఐ నీడ్ దట్. అప్పుడే నాకు కావాలి అన్న వాళ్ళని అడగకండి. అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్, ఒక అడ్వైస్ మీకు, అంటే నేను అంత పెద్దవాడిని కాదు, బట్ స్టిల్ ఫోన్ కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి పిల్లలకి. దట్ విల్ డైవర్ట్ దేర్ మైండ్స్. చూస్తున్నా చాలా మందిని, సో దట్స్ మై అడ్వైస్ ఫర్ దెమ్. అండ్ వదిలేయండి, ఆడడం వదిలేయండి, బయటకు కావాలంటే పర్లేదు, దెబ్బలు పని, ఇట్స్ ఓకే, బట్ డోంట్ గివ్ బైక్స్. దట్స్ వాజ్ మై బైక్. ప్లీజ్ హోల్డ్ దెమ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ జెన్యూన్ ఎమర్జెన్సీ ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ బైక్స్, అదర్వైజ్ ప్లీజ్ డోంట్. చాలా అంటే మీకు చెప్తున్నా, ఇది 10th వరకు ఒక లైఫ్, 10th తర్వాత మీకు అన్ని వస్తాయి. ఇప్పుడు ఓన్లీ చదువు, మార్క్స్, అంతే. స్కూల్ మీకు ఏం కావాలని మీకు ఇస్తుంది. పాత నుంచి చెప్పారు కదా, 10 years ముందు ఇన్ని చేశారు మాకు. సో హీ స్టిల్ దేర్. ఆయన కూడా మీకు లక్కీ యాక్చువల్గా. అండ్ ఆల్సో ఫ్యాకల్టీస్ ఆల్సో వాళ్ళే అందరూ ఉన్నారు, బాగా హెల్ప్ చేస్తారు. మీరు అనుకోవద్దు, మీకు కావాలని చెప్పండి, వాళ్ళు తెచ్చిస్తారు. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు మార్క్స్ ఇచ్చి చూపించాలి. అండ్ ఆల్సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన స్కూల్ లెగసీని తీసుకెళ్ళాలి పైకి. ఇంకా వాట్ యూఆర్ స్టాండింగ్ హియర్.
I'm seeing the results actually. So out of 88, 25 members came వచ్చారన్నారు. మా స్టాండర్డ్స్ ఏంటి 50 members పైన 9 above వచ్చాయి. సో మీరు అట్లా మామూలు దాటాలి, ఆ కసిలో ఉండాలి. ఏదో మనం ఒక్కటే పాస్ అవ్వాలని కాదు, గ్రూప్ గా స్కూల్ కి పరువు కాపాడాలి మనం. అది మన ఎయిమ్. పిల్లలందరూ అంటే నేను అట్లా జాన్ పీటర్ గారికి, మరి గోల్డ్ స్టూడెంట్ జగదీష్ గారికి, మరి ఈ సమావేశానికి ఆడినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు, పాఠశాల యాజమాన్యానికి అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎందుకంటే విద్య లేకపోతే జీవితమే లేదు. గతంలో ఉన్న జీవితానికి ఇప్పుడు నడుస్తున్న జీవితానికి పోల్చుకుంటే విద్య లేకపోతే మనిషి ఉన్న స్థితికి చేరుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ నెలకొన్నాయి. అందుకే ప్రభుత్వాలు కూడా విద్యార్థులను చక్కగా చదివించడం కోసం అనేకమైన పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు. ఉచితంగా విద్య నేర్పిస్తున్నారు. విద్యార్థులందరికీ కూడా అందరికీ సమానంగా యూనిఫామ్లు, షూలు, బూట్లు అన్ని ఇస్తున్నారు. పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు, నోట్ పుస్తకాలు ఇస్తున్నారు. మరి పాఠశాలలు కూడా మరి అనేకమైన ప్రోత్సాహాలు ఇస్తున్నాయి. బాగా చదువుకోవడానికి మన ఉత్తమ మార్కులు సంపాదించినటువంటి విద్యార్థులకు బొమ్మలు ఇస్తున్న నగదు రూపాయన ప్రోత్సాహం ఇస్తున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు? విద్యకు అంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనం ఇంతకుముందు జీవితం చూసాం. తల్లిదండ్రులు తన పిల్లలు బాగా ఉండాలని పూర్వకాలం ఏం చెప్పేవారంటే వాళ్ళకి ముందుగానే భూమి కొనుక్కొని వాళ్ళ పేరు కొన్ని రిజిస్టర్ చేసేవాళ్ళు. పెద్దవారైతే ఉండడానికి ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. ఇలా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడానికి తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రయాసపడేవారు. అయితే ఈరోజు మారింది, పరిస్థితి మారింది. ఇలా సంపాదించుకున్న ఆస్తులన్నీ కూడా చివరికి అమ్మేసి పిల్లలను గొప్ప విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దాలని మారుమూలలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు సైతం విద్యకు అంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అందుకే ఇవాళ ఈ గ్రామంలో చూడండి, మీ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడంటే అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకో గ్రామంలో పడుకున్నాడంటే మా అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియాలో డాక్టర్ అవుతాడు. అంటే ఇది ఎలా సాధ్యమైంది? విద్య ద్వారానే సాధ్యమైంది. కాబట్టి విద్య నేర్చుకోవడానికి మన తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత వహించాలి. ఎక్కువ కాలం పిల్లలు పాఠశాలలో ఉంటారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా 4 తరగతి గోడల మధ్య ఉపాధ్యాయులు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా మర్దన చేసి విద్యార్థుల మస్తిష్కాల్లోకి ఎక్కించడానికి వాళ్ళు సక్రమంగా ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ తర్వాత పిల్లలు ఇంటికి పోతారు. ఇంటికి పోతే తల్లిదండ్రులు ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి? వాళ్ళు ఇంటికి పోయి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ రిఫ్రెష్మెంట్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళ దృష్టినంతా చదువు వైపు మళ్లించాలి. ఇంటికి పోతే సెల్ ఫోన్ ఇవ్వడం కాదు. ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ ఎంత మంచిదో అంత చెడ్డది కూడా. కాబట్టి ఈ వయసులో 10th క్లాస్ పిల్లల వరకు దయచేసి సెల్ ఫోన్ లో తక్కువ సమయం కేటాయించడానికి తల్లిదండ్రుల బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ ఏం చూస్తారు మీరు చూస్తారా? తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు సెల్ ఫోన్ ఏం చూస్తున్నారు? విద్యకు సంబంధించిన అంశాలైతే ఓకే. అయితే వాళ్ళంతా రీల్స్ చూడము, పరికరాన్ని బట్టి ఇంటర్మీడియట్ చూసుకుంటా తన కాలం గడిపోతుంది తప్ప నాలెడ్జ్ ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే 10th క్లాస్ వరకు ఒక మలుపు తీయలేని వయసు అది. ఆ వయసులో పిల్లలు కష్టపడి చదువు నేర్చుకోగలిగితే వారి భవిష్యత్తు అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు నేను చెప్పే ముఖ్య సలహా ఏమిటంటే ఇంటిలో మాత్రం పిల్లలకు వాడు ఏడిస్తేనో లేదా వాడిని నచ్చ చెప్పడానికో సెల్ ఫోన్ ఇవ్వద్దండి. 10th క్లాస్ అయిపోయిన వరకు సెల్ ఫోన్ ఇవ్వద్దండి. 10th క్లాస్ దాటిందంటే ఆ పిల్లవాడికి వాడికి సొంతంగా ఆలోచించే శక్తి వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు సెల్ ఫోన్ వాడాలా వద్దని వాడు చేసుకుంటారు. కాబట్టి మన విద్యార్థుల జీవితాలను మనం చక్కగా తీసుకోవాలంటే విద్య లేకపోతే ఈ ప్రపంచమే లేదని పరిస్థితులు ఇవ్వాలి ఉన్నాయి. ఏ వ్యక్తి అయినా ఉన్నత స్థాయికి పోవాలంటే విద్య కావాలి. మరి ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ దేశమైనా ఏ సమాజంలో బాగుపడాలంటే విద్య ద్వారానే సాధ్యం. కాబట్టి ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నటువంటి విద్యా విధానాన్ని మరి ప్రభుత్వం కూడా ఎంతో ప్రోత్సహిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులు కూడా పేరెంట్స్ వాళ్ళు సమితి కృషితో ఇవాళ పిల్లల యొక్క మనసు మళ్ళీ తీయడానికి కోసమే ఇవాళ ఈ మెగా ప్రైజ్ స్పీకర్స్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశం ద్వారా మీ పిల్లల యొక్క యాటిట్యూడ్ ని, పిల్లల యొక్క శక్తి సమర్థనని అంచనా వేసి వాళ్ళకి ఏ రూపంలో మనము విద్య అందించడానికి ఒక రాష్ట్ర ప్లాన్ తయారు తీసుకుని తద్వారా పిల్లలందరికీ కూడా గొప్ప గట్టులుగా తయారు చేయడానికి ఈ వేదిక ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను ఆశపడుతున్నాను. అంతేకాకుండా ఈ గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్లో నాకు ఈ గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్స్ ప్రారంభం నుంచి నాకు మంచి అనుభవం ఉంది. ఈ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడం నుంచి, బిల్డింగ్ కట్టే దగ్గర నుంచి, విద్యార్థులు నడిచేటప్పటి నుంచి కూడా నేను భాగస్వామిగా ఉంటున్నాను.
మరి గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్లో మంచి విద్యా విధానాన్ని వారు అందిస్తున్నారు. వారి దృష్టి కూడా పాఠశాల విద్యార్థులందరినీ కూడా గొప్ప విద్యార్థులుగా తయారు చేయడానికి ఒక మోటోతో వాళ్ళు ఈ విద్యా సంస్థలను చేస్తున్నారు. మరి గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్ చదువుకున్న విద్యార్థులు చాలా మంది విద్యార్థులు గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ తీసుకుని ఇవాళ అటు వేరే కంట్రీల్లో విదేశాల్లో కూడా మంచి మంచి ఉద్యోగాలు రాణిస్తున్నారంటే దానికి పాఠశాల నుంచి విద్యా సేవలు గొప్పమని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. కాబట్టి గోల్డెన్ బెల్ పాఠశాల చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా జీవితంలో కూడా గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అందుకునే విధంగా బాగా చదువుకోండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. 10th క్లాస్ లో అత్యుత్తమైన ఫలితాలు సాధించే విద్యాసంస్థ ఏదైనా ఉందంటే ఈ జిల్లాలో అది ఒక గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్ మాత్రమే. 10 మార్కులు ఎక్కువ మందిని తయారు చేసినటువంటి పాఠశాల ఏదైనా ఉందంటే అది గోల్డెన్ బెల్ స్కూల్ మాత్రమే. కాబట్టి ఈ స్కూల్లో చదువుకుని మీరందరూ కూడా గౌరవపడాలి. గర్వపడుతూనే మీరు గొప్ప వాళ్ళుగా తయారు చేసి సమాజానికి కూడా మీరు మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మేనేజ్మెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్స్ అయిపోతుంది. ఇంకా లాస్ట్ సెషన్ ఈస్ యూ క్యాన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ టీచర్స్. వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 27 టీచర్స్, లేడీస్ స్టాఫ్ అండ్ జెంట్స్ స్టాఫ్. మీకు మైక్ ఇస్తే ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ మీ సలహాలు, మీ సజెషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మాకు ముఖ్యం. సో మీరు ఏదైనా నెగటివ్ పాయింట్స్ చెప్తే, పాజిటివ్ పాయింట్ చెప్తే అదన్నీ ఓన్లీ టు బిల్డప్ అవర్ స్కూల్. ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ సెన్స్. సో డోంట్ వరీ. ఇంకా ఏదైనా మీ పిల్లల గురించి టీచర్స్ ఏదైనా కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా కొడతారు, అలా ఏం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్, ఆఫ్ అవర్ చిల్డ్రన్. సో నౌ యూ క్యాన్, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉందంటే స్కూల్ గురించి యూ క్యాన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్. ఆఫ్టర్ దాట్ అది తర్వాత మీరు టీచర్స్, పిల్లలతోటి టీచర్స్ ని కలవచ్చు. ఈ రోజు హాలిడే కాదు, మధ్యాహ్నం నుంచి దే విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ యాజ్ యూజువల్. టీచర్స్ కి ఎవరో సౌండ్ చేస్తున్నారు. సో క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు సార్ యూ క్యాన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద మైక్ టు టీచర్స్. ఏదైనా మీద స్కూల్ గురించి డౌట్స్ ఏదైనా యూ క్యాన్ ఆస్క్. ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే మాట్లాడవచ్చు మేడం. సార్ ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే మాట్లాడవచ్చు మేడం. సార్ develop the tenacity to achieve them. Now to take such oaths and promises, here comes our parent cum teacher Hasina Begum Garu to take the promises from parents towards their child. Thank you. Hello dear parents, heartily welcome. ఈ రోజు మనము ప్రతిజ్ఞ చెప్తున్నాం. ఈ ప్రతిజ్ఞ మనం పేరెంట్స్ చెప్పాలా. ఇది ప్రతిజ్ఞ వచ్చి మన పిల్లల కోసము మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. కాబట్టి నేను చెప్తాను, తర్వాత మీరు చెప్పండి ప్లీజ్ పేరెంట్స్. గోల్డెన్ బెల్స్ పాఠశాల విద్యార్థి తల్లినైన నేను మా పిల్లలను ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా పాఠశాలకు పంపుతానని, పాఠశాల అనంతరం వారి చదువుకు ఇంటి వద్ద ఎలాంటి ఆటంకము కలగకుండా సహకరిస్తానని, బడి బయట పిల్లలు లేని గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడానికి తోడ్పాటు అందిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను.
పాఠశాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో నిరంతరం పాల్గొని అంకిత భావంతో ఉపాధ్యాయులకు సహకరిస్తానని పాఠశాలకు ప్రజలకు మధ్య వారధిగా వ్యవహరిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. పిల్లల బంగారు భవిత కోసం వారి విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంతో పాటు శారీరక మానసిక నైతిక వికాసానికి కృషి చేస్తానని పిల్లల ఉన్నతి కోసం పూర్తిగా సహకరిస్తూ నవ సమాజ నిర్మాణం కోసం నా వంతు కృషి చేస్తానని మనస్ఫూర్తిగా ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. Dignitaries on the stage, respected fathers, parents, teachers and my dear students, a very good afternoon to all. We have came to the end of our program and we make it a program very successful with your cooperation and support. So it's my duty to thank you all on behalf of our institution. Firstly, I would like to thank all our honorable chief guest, senior most Varta Press Prasad Sir Garu, and our old student Jagadish. Actually, he is my classmate. For sharing your valuable message and giving the wisdom to all our students. And next, I would like to thank our Golden Bell School Principal, Father James Garu, wholeheartedly for arranging and planning and making this program very successful. So, I would also extend my sincere thanks to our Financial Administrator, John Peter Garu, to behind the success of our program. Next, dear parents, without you, it's so colorful and beautiful and wonderful because of accepting our invitation. And dear parents, thank you so much. And come to our children, you are the blooming flowers of our school and fragrance, it brings the faith and name to our institution as well as your parents. Thank you, dear children. And finally, I would like to thank our teaching and non-teaching staff for active support and participation of children and making this program successful. Once again, thank you to each and everyone. And dear parents, it's my humble request to you all, you will be a plantation, following the plantation and making the environment green. Thank you.